हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं मनप्रीत सिंह ਧਮਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਓਵਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, किस तरीके ਨਾਲ अच्छे स्कोर ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਓਵਰਵਿਊ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ रूट वर्ड है। थोड़ी जी इस बारे भी मैं जानकारी दे देना। इस तो वर्ड बनते हैं जिवें टेलीकम्यूनिकेशन है जी, इस तो यह वर्ड बने जी टेलीमेडिसिन। ठीक है, काफ़ी सूँ टर्म्स मिल जाएंगे टेलीमेडिसिन, एवें जिवें इत्थे हैगी एक टेली हैल्थ। तो जिहड़ियां टर्म्स ने ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀ ਤੋਂ ਹੀ रूट वर्ड तो बनिया हुई मिलणगियां। टेलीमेडिसिन एक्चुअली है कि जी? टेलीमेडिसिन की है? टेलीमेडिसिन है जी कि जो टेक्नोलॉजी की हेल्प नाल मेडिसिन किसी तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है जी, मेडिसिन पहुंच रही है, कोई तुसी हेल्थ सर्विसेज दे रहे होंगे बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एज पर केस दी फर्स्ट लाइन दे विच, फर्स्ट सेंटेंस दे विच दिता हुआ कोविड-19 कि कोविड-19 बेस्ड ते कि है जी टेलीमेडिसिन का जिहड़ा सीगा सिस्टम शुरू होयागा। जिवें हुण सारिआं नूं पता हैगा कि लास्ट ईयर करफ्यू तो लॉकडाउन सीगा, तो उदों की सी लोकां दा आउणा जाना बिल्कुल बंद सी घरों बाहर। तो उदों की सी सारा कुछ की फोन ते हुंदा सी, कम्यूनीकेशन डिवाइसिस ते हुंदा सी, चाहे वो कोई एप्लीकेशन यूज करदे सी जां जो भी एक जरिया बनदा सी, तो वो कम्यूनीकेशन बेस्ड सीगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड सी। तो उत्थों यह टर्म जिहड़ी हैगी टेलीमेडिसिन जिहड़ी हैगी है टर्म ये सामने आई हैगी। टेलीमेडिसिन हो गई जी, टेली हैल्थ हो गई। ठीक है, ये सारियां जिहड़ियां टर्म्स ने उत्थों सामने आईयां ने। टेली कंसल्टेशंस हो गई, ये सारियां टर्म्स उत्थों आईयां ने। ओके, ये तो सीगा जी पैराग्राफ का एक छोटा जिहा ओवरव्यू। हुण गल करदे हां आपां क्वेश्चनस दी। हुण इहदा जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ which one of the following words from the passage means unavoidable। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ unavoidable meaning ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੋਨੀਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ मीनिंग्स याद ने, जिवें मैं दस्सिया वोकैबुलरी, जे किसी नूं मीनिंग्स पता ने फिर तो वो सीधा भी आंसर लगा सकता है कि अनअवॉइडेबल का मतलब कि जिन्हों आप अवॉइड नहीं कर सकते, नज़रअंदाज कर नहीं सकते, या कह सकते भी जिन्हों आप छड्ड नहीं सकते। ठीक है जी, तो उन्होंने कहते हैं आप अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का जिहड़ा मीनिंग है जी वो हैगा इनएग्जोरेबल। इनएग्जोरेबल की है जी? सेम मीनिंग रखता अनअवॉइडेबल वाला। ठीक है जी, तो वर्ड जिहड़ा हैगा जी किसी ने सर्च भी करना भी हाँ भी मैनूं कोई वर्ड इदां दा मिल जाए, क्योंकि कई बारी की हुंदा हैगा कि आपां कई जिहड़े बच्चे हैगे ने की करदे ने पैसेज नूं पहलां रीड कर लैंदे आ। जिहड़ा पैसेज है उहनूं इनिशियली रीड कर लेंदे आ पहलां, क्वेश्चनस तो पहलां, तां उहदे लई यह ईजी हो जांदा हैगा। ठीक है जी, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਐਗਜ਼ੋਰੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰੀਏਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟਲੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਣਗਿਣਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਰੀਏਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾਈ ਕਰੀਅਰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ठीक है जी, काउंट जो आप किसी गिनती कोई चीज़ की आप दसनी हो, फिर आ जाता है एक्सट्राकुटेंगली, ਇਹਦਾ मीनिंग हैगा जी पेनफुली। ਤੇ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਈਨ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ।
ठीक है जी, ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਐਗਜ਼ੋਰੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਦਾ। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, which of the following best summarizes the main idea of passage। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਨਲੀਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ। ਅਨਲੀਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੀਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਡੌਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਲੀਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। then ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਨਲੀਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਵਿਦ cognizance of its possible flaws। ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਲॉज ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਮੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड टू इट्स फुलेस्ट टू सूट द करंट नीड्स। भी अज दियां लोड़ां नूं दे मुताबिक जिहड़ी टेक्नोलॉजी है उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया गया, प्रॉपर वे दे विच यूज नहीं किया गया। ते फोर्थ ऑप्शन की है, पीपल शुड नॉट बी सैप्टिकल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसन। सैप्टिकल की होना हुंदा, सैप्टिकल होना भी शक्की जी निगाह या सोच रखनी, कि शक जा रहना हजे भी किसी गल दा। जिवें मान लो आपां कह दिंदे कि आपां यार मैं तां आह काम करन लग्या पर मैनूं फिर भी हजे दिल जा नहीं मन रहा, वो एक सिचुएशन हुंदी है, सैप्टिकल सिचुएशन हुंदी है वो। ठीक है जी, के च साइलेंट हुंदी है। ते इहदा आंसर जिहड़ा हैगा ऑप्शन बी हैगा, कि भी यह सही टाइम हैगा कि टैलीमैडिसन नूं होर प्रमोट किया जाए फुल लैवल तक, पर उहदियां जिहड़ियां कमियां उहनूं उहनां दा ज्ञान रखदे होए, उहनां बारे नॉलेज रखदे होए। ठीक है जी, जे तुसी पूरा पैराग्राफ या पूरा पैसेज जे पढ़ते हो तां भी तुसी यह आंसर आपदा पिक आउट कर सकते हो, जां फिर इहदी जिहड़ी लोकेशन हैगी वो मैं मार्क की हुई हैगी सैकेंड नंबर लास्ट दे विच की है। कदे भी जिहड़ा इदां दे क्वेश्चन हुंदे ने ना समराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा आपां ये नहीं कह सकते कि भी हर पैसेज दे विच तुहानूं ऑप्शन मिल जू जां तुहानूं ओह रैफरेंस मिल जू, बट ज़्यादातर रैफरेंस मिल भी जाती है कि जिहड़ी लास्ट वालियां लाइनस हुंदियां ने ना, 3 4 5 जिहड़ियां भी लाइनस हुंदियां ने उन्हां दे विच ओह आंसर दिता हुंदा हैगा। ठीक है जी, जिवें इत्थे दिता होया वाइल अनलिशिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ टेलीमेडिसन। ठीक है जी, सेम गल कीती हुई हैगी। लास्ट ने भी कि सच कोग्निजेंस शुड गाइड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। भी जिहड़ा ये ज्ञान है, जिवें इहदे किहड़ा ज्ञान, जिहड़े पॉसिबल इनएडिक्वेंसीज होणगीਆਂ, जिहड़ियां कमियां। एडिक्वेंट की हुंदा है जी, जिन्ना लोड़ होना पूरा होना, ते इनएडिक्वेंट की खामी रह जानी, कोई कमी रह जानी किसी गल दी। ठीक है जी, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਐਡਿਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫੈਕਟਰ contributing in slow employment of telemedicine in India। ਵੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋਲੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, next there was an absence of regulations regarding the use of telemedicine consultations and medication systems। ठीक है जी, कोई proper कोई system नहीं सीगा, regulation नहीं सीगी, तां करके ये grow नहीं कर पाई। then telemedicine society of India failed in its efforts to promote the importance of such a system in the country। कहंदे इन्हां दे जिहड़े efforts सीगे ना वो पूरे नहीं सीगे, थोड़े lazy ਚੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ फोर्थ ऑप्शन की है जी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब कि सारे दे सारे। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਐਬਸੈਂਸ ਸੀ, ਕਮੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਜੀ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ
ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪਈ ਹੈ 3rd ਨੰਬਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰ ਉਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੇ ਬੈਕ ਇਨ 2000 that telemedicine was first employed in India, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, but the progress has been extremely slow, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਲੋ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ until the pandemic ਕਿਹੜਾ COVID-19 2020 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਅਪਡੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2020 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਸੀ ਸਲੋ ਸੀ। however ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਿੰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ। however ਕਿ it does seem as if the medical community was only held back by the lack of legislation to enable teleconsultations. It does seem, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੀ ਟੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਕੋਜ਼। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਆਊਟਰੀਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। Pilot experiments in telemedicine have been proved to be successful. ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, it helps in easier communication of medical images from one place to another. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇजेस ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ, it helps in securing sensitive medical information. ਵੀ ਜਿਹੜੀ sensitive ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, sensitive ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹੋ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇजेस ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਫਾਈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ, ਲੰਗ ਸਾਊਂਡਸ, ਕਫਸ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਮੇजेस ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਫਾਸਟਰ ਤੇ ਸਿੰਪਲਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਡਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ pilot telemedicine experiments in ophthalmology and psychiatry have proven to be of immense benefit to communities. ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ pilot experiments ਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ successful ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕ। Third, securing sensitive medical information. ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ
तो भी एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये आंसर इत्थों मिल सकता सारा। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਕਰਕੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, what is the meaning of the expression shot in the arm used in the passage? ਵੀ shot in the arm ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ shot in the arm। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ the center's recent guidelines allowing for widespread use of telemedicine services came as a shot in the arm for telehealth crusaders in the country, among them the Telemedicine Society of India that has long been battling to use the technology in its complete arc to reach remote areas in India। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਟ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰੂਸੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੱਕ। ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਦੂਰ ਦਰਾੜ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰੂਸੇਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਯੂਜ਼। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ everyone, thank you for watching this video।